السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سونا پاکستان ٹی وی۔ میں ہوں سلمان خان۔ ناظرین، گزشتہ روز مولانا فضل الرحمان نے ایک تقریب کے دوران پی ٹی آئی خواتین کے بارے میں نہایت ہی شرمناک، بلکہ میں یوں کہوں گا نہایت ہی گھٹیا گفتگو کی۔ وہ پہلے بھی کئی مرتبہ پی ٹی آئی خواتین کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، لیکن اب کی بار انہوں نے غلاظت کا ڈھیر لگا دیا۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں کیا کہا، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے۔ نعوذ باللہ، ایسے ایسے لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ اگر ہماری ماں کے ساتھ زنا کرے گا تب بھی ہم اس کو ووٹ دیں گے۔ ایسی ایسی نوجوان لڑکیاں کہ جو کہتی ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ وہ کسی وقت میرے بیڈ روم میں آ جائے۔ یہ معاشرہ پیدا کیا جا رہا ہے، یہ اخلاق پیدا کیے جا رہے ہیں، نوجوان نسل کو اس طرح گمراہ کیا جا رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم خاموش ہیں۔ جی تو ناظرین، آپ نے سن بھی لیا اور دیکھ بھی لیا۔ مولانا فضل الرحمان، بلکہ ان کو مولانا کہنا بھی اس لفظ مولانا اور اس کے تقدس کی توہین ہے۔ بہرحال میں اس وقت موجود ہوں اسلام آباد میں، جہاں آج پی ٹی آئی رہنما کنول شوذب صاحبہ نے ایک پریس کانفرنس منعقد کی ہے۔ ہم یہاں پر ان سے بھی بات کریں گے اور کوشش کریں گے دیگر رہنماؤں اور دیگر لوگوں سے بھی بات کریں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پورے پاکستان میں جو ایک خواتین میں کھلبلی مچی ہے، ایک شدید رنج، غم اور غصے کا اظہار ہے، اس کے حقائق سامنے لانا اور جواب دینا ایک ایسے ملعون شخص کو جس کی زبان جب بھی کھلتی ہے پاکستان کی ماؤں کے، بہنوں کے اور بیٹیوں کے خلاف کھلتی ہے، بالخصوص ان ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کے جو پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے، پاکستان میں سیاسی جو بدامنی ہے اور جو پاکستان کی معیشت تباہ ہو رہی ہے اس کے خلاف اپنے ملک کی حقیقی آزادی کے لیے اپنا حصہ ڈالنے کے لیے سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لیتی ہیں، ہمیشہ ان کے خلاف نکلتی ہے۔ اور میں بات کر رہی ہوں فضل الرحمان کی۔ اور جب میں نے اس شخص کی وہ غلیظ تقریر سنی تو مجھے سمجھ نہیں آئی کہ کوئی شخص اتنا سفاک، اتنا گھٹیا ہو سکتا ہے کہ قوم کی ماؤں کے خلاف اس طرح کی باتیں کر رہا ہے، اس قسم کے غلیظ زنا جیسے الفاظ کا استعمال کر رہا ہے ماں جیسی ہستی کے لیے۔ میں صرف اتنا کہنا چاہتی ہوں، یہ دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ دین پہ ان کی اجارہ داری ہے۔ اللہ نے مسلمانوں میں کسی کو دین کا ٹھیکیدار نہیں بنایا، جو علم حاصل کرے وہ علم کی معراج پہ پہنچتا ہے۔ میں ان سے پوچھنا اور آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ قذف کی سزا صرف اس شخص کے لیے جو کسی خاتون پہ زنا کا الزام لگائے اور پھر اس کو پروو نہ کر سکے تو اس کو 80 کوڑوں کی سزا دینے کا حکم ہے۔ اس کے برعکس باقی کسی جرم میں اس طرح کا معاملہ نہیں ہے کہ الزام لگانے والے کے اوپر اتنا بڑا جو ہے وہ سزا دی جاتی ہے۔ تو یہ شخص کون سا دین فالو کر رہا ہے، یہ کس کے احکامات کو فالو کرتا ہے، اور یہ کس مذہب کا پیروکار ہے جو یہ اپنے نام کے ساتھ مولانا لگاتا ہے اور اپنے آپ کو دین کا ٹھیکیدار کہتا ہے۔ پاکستان کی خواتین کی اس نے تذلیل کی، یہاں سب مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی، اور میں پاکستان تحریک انصاف کی جو خواتین ہیں ان کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے شدید الفاظ میں مذمت کرتی ہوں اس شخص کی۔ اس کے بعد اور ساتھ میں اپنے دکھ کا بھی اظہار کرتی ہوں۔ کیا وجہ ہے کہ نہ کوئی آئینی ادارہ بولتا ہے، نہ کوئی قانون کا ادارہ بولتا ہے، نہ ہماری ریاست ایسے لگتا ہے کہ کوئی ستو پی کے خصوصی قسم کے اور سوئی بھی ہے۔ کہاں کہاں دروازے کھٹکائے جائیں۔ جس آئین اور قانون کا یہ حوالہ دیتا ہے فضل الرحمان، اس کے آئین کا جو آرٹیکل 14 ہے وہ پاکستان میں رہنے والے ہر شہری کی ناموس کا، اس کی عزت کا، اس کی حرمت کا پابند کرنے کا درس دیتا ہے۔ قوم کی بیٹیوں کو ہر دوسرے دن اس شخص کے سٹیج سے، مائک سے للکارا جاتا ہے، ان کے خلاف غلاظت اگلی جاتی ہے۔ مجھے تو نہ پیمرا پہ میں سوال پوچھتی ہوں، کیوں پیمرا نے اس قسم کی گھٹیا غلاظت کو نشر ہونے دی؟ کیوں قوم کی ماں بہنوں بیٹیوں کے اوپر اس قسم کی جو الزامات ہیں، زنا جیسا لفظ استعمال کیا گیا، قوم کے بچوں کے صبر کا امتحان لیا گیا؟ اور میں حیران ہوتی ہوں
اس شخص کے پاس سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں پہ، اس مجمع پہ جو اس کی ساری فضول واہیات بکواس سنتے، جو اس غلاظت کو برداشت کرتے. میں حیران ہوتی ہوں اس شخص کی پارٹی پہ کہ آج تک انہوں نے اس کے اوپر کوئی نوٹس کیوں نہیں لیا. اور مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، مجھے دکھ ہو رہا ہے اس کے گھر کی عورتوں پہ. میں ان سے اظہار ہمدردی کرتی ہوں اور افسوس کرتی ہوں، انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کے. میں بالکل ڈٹ کے بولنا چاہوں گی. مجھے فخر ہے اپنے لیڈر عمران خان پہ. پوری دنیا میں وہ استعارہ بن گیا ہے اپنی ماں کا نام روشن کرنے والا. بچے بچے کو پتا ہے کہ عمران خان کی ماں کا کیا نام ہے. کیونکہ بیٹا ہو تو پھر ایسا ہو، کیونکہ بیٹا ہو تو پھر ایسا ہو جو بتائے کہ میری ماں کو ایک تکلیف ہوئی تھی، میں نے قوم کی ماؤں کے لیے شوکت خانم جیسا ادارہ کھڑا کر دیا. نہ صرف لاہور میں کھڑا کیا ہے، پشاور میں بھی کھڑا کیا ہے اور اب کراچی میں بھی تیار ہے. ایسے بیٹے پیدا کرنے کی میری جیسی ماؤں کو ہمیشہ حسرت رہی. فخر ہوتا ہے ان بیٹیوں کو جو دیکھتی ہیں عمران خان کو، جو پوری قوم کی بیٹیوں کو اپنے ممبر سے، اپنی سٹیج سے مخاطب کرتا ہے میری بہنوں کر کے. ان کو عزت دیتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، ان کی سروں پہ چادروں کا حکم بھی کرتے ہیں اور ہماری تربیت کرتے ہیں. عمران خان نے اپنی کسی بہن، بیٹی اور بھابھی کو جو ہے اسمبلیوں کا حصہ نہیں بنایا. اس نے ہمیں عزت دی ہے، ہماری وہ قدر کرتے ہیں، ہمیں عزت دیتے ہیں. اور یہ غلیظ شخص، کمپلیکس کا شکار شخص، پاکستان کے سائیکیٹرسٹ کو میں التجا کرتی ہوں خدارا اس پاگل شخص کا علاج کر. اپنی جیب سے یہ شخص علاج نہیں کرائے گا کیونکہ اس کو عادت ہے ہر کام سرکاری خزانے سے کرنے کی. اور میں باقی تمام خواتین سیاستدانوں کو کہتی ہوں کہ یہ اٹیک پاکستان کی خواتین صرف پی ٹی آئی پہ نہیں ہوا ہے. آپ پورے پاکستان کی خواتین کی بڑی چیمپئنز بنی ہوئی ہیں. کدھر ہے وہ مریم صفدر جو چھٹیاں گزارنے گئی ہوئی ہے پورے پاکستان کو تباہی کروا کے، سیلاب زدگان کو پیچھے چھوڑ کے، اور اٹلی کی گلیوں میں گھومتی پھر رہی ہے. کہاں ہے؟ بیان کیوں نہیں آیا؟ کہاں ہے وہ سرکاری ترجمان مریم اورنگزیب جو سارا دن ایسے ایسے کر کر کے ہر ایک منٹ کے بعد شور مچانے پہنچ جاتی ہے اور اس وقت بھی پہنچی ہوئی ہے. آج پاکستان کی ہر ماں بہن بیٹی کی توہین کی ہے، لیکن نہ کسی کی توہین ہوئی، نہ کسی نے نوٹس لیا. یہ ڈبل سٹینڈرڈ منافقانہ رویہ کیوں ہے؟ اور اب میں سوال سٹیٹ سے کر رہی ہوں، ریاست سے کر رہی ہوں. ریاست کس لیے کھڑی ہوتی ہے؟ اپنے شہریوں کو عزت دینے کے لیے، اپنے شہریوں کو حقوق دینے کے لیے. 53%، 53% آپ کی آبادی پاکستان کی خواتین ہے، اور ایک شخص ہر دوسرے دن کھڑا ہو کے خواتین پہ الزام تراشی کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے، غلاظت اگلتا ہے. کیوں از خود نوٹس نہیں لیا گیا؟ کیا پاکستان کی تمام خواتین کی توہین نہیں ہے؟ کیا آرٹیکل 14 جو شک نمبر 14 ہے وہ سلیکٹیولی استعمال ہوگی؟ اور میں یہاں پہ ایک اور بھی آپ کو واقعہ آج ضرور بولوں گی. میں 1.5 مہینے سے برداشت کر رہی ہوں، لیکن میں یہاں ضرور بیان کروں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ 29 نومبر جو کل گزری وہ یوم نجات تھی، اور آج ہم نے یوم تشکر 30 نومبر منایا ہے کیونکہ ایک انتہائی کالا باب پاکستان کا ختم ہوا. اور اس باب میں ہماری جیسی بہنیں، مائیں، بیٹیوں نے ذلالت، تذلیل برداشت کی. ہم نے کیریکٹر اسیسینیشن برداشت کی، لیکن اب نہیں کریں گے. ریاست سے سوال پوچھیں گے ان ڈرٹی ہیریز سے کہ جب وہ نہیں ان سے کچھ بن پڑتا ہے، جب نہیں ان کے پاس کوئی ثبوت ہوتے ہیں، تو کیا خواتین کی تذلیل کے لیے جھوٹی ویڈیوز چلاتے ہیں؟ آپ نے کیا پاکستان کی ہر خاتون کو مریم نواز سمجھا ہوا ہے؟ میرے خلاف پوری کیمپین چلائی گئی، مجھے دھمکی آمیز ٹیکسٹ بھیجے گئے گمنام نمبروں سے، $50,000 مانگے گئے، اور اس کے بعد ایک گھٹیا پون ویڈیو میرے نام سے میری پارلیمنٹ کی تصویر لگا کے چلائی گئی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اس جو آتی ہیں سیاست میں ساری خواتین کیا بد کردار ہوتی ہیں؟ یہاں سب کردار والی خواتین بیٹھی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کا ڈٹ کے مقابلہ کریں گے کیونکہ یہ ہماری نسلوں کی لڑائی ہے، اور آئندہ آپ کو جھوٹ نہیں بولنے دیں گے، نہ تہمت لگانے دیں گے.
जी तो नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं फरीहा इफ्तिखार PTI रहनुमा। हम इनसे बात करेंगे। मैडम ये बताइएगा कि अभी फजल रहमान साहब का जो बयान है काफ़ी शर्मनाक बयान है, मैं से ये कहूँगा काफ़ी घटिया बयान उन्होंने दिया है। क्या उनकी इस वक्त ख़ास वक्त पे ये बयान देने की वजह कहीं ये तो नहीं कि खान साहब ने KPK असम्बली से और पंजाब असम्बली को तहलील करने का कहा, तो इसकी वजह से एक बौखलाहट का शिकार है वो? आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक़्त हम क्या कोई भी जितनी मज़म्मत करे उतनी कम है, और ख़ास तौर पे ख़वातीन तो इसको बर्दाश्त ही नहीं कर सकती, जिस तरह के कलमात उन्होंने इस्तेमाल किए हैं। वो मेरे ख़्याल से भूल गए हैं कि वो भी किसी के बेटे हैं, कोई उनकी बहन है, कोई उनकी वाइफ़ होगी और उनकी बच्चियाँ भी होंगी। और जहाँ तक बात रहा कि उनको खौफ़ है, तो बिल्कुल उनको खौफ़ है, उनको खौफ़ अवाम का खौफ़ है। आपने देखा नहीं हमारे हर एहतजाज पे, हमारे अभी जो जलसा हुआ 4 दिन पहले, उसमें कितना अवाम की जमा ग़फील आया हुआ था। तो ज़ाहिर-सी बात है वो लोगों से भी डरते हैं। फिर उनको पता है कि हम जब भी इलेक्शंस में जाएँगे, चाहे हम तहलील करके हमारी असेंबलीज़ दोबारा इलेक्शन हो जाए या जनरल इलेक्शन हो जाए। आपने पिछले रिज़ल्ट्स भी देखे हैं, अभी 1 दिन पहले आपके सामने लोकल बॉडी इलेक्शन आया आज़ाद जम्मू कश्मीर का। तो आप किसी भी सूबे में जाएँ, किसी शहर में जाएँ या आप उसको नेशनल लेवल पे लेके जाएँ, अवाम हमारे साथ है और बिल्कुल उससे वो डर रहे हैं। और दूसरा उनकी फ्रस्ट्रेशन इसलिए भी है कि जो उनकी ख्वाब और उम्मीदें थी सदर बनने की, वो पूरी ना हो सकी। तो उनको तो अपने लोगों से भी धोखा हो रहा है, मीडिया भी धोखा दे रही है उनको। तो उनकी अजीब फ्रस्ट्रेशन है जो हर तरह के ना बयानात और उससे निकल रही है बाहर। हर तरह की फ्रस्ट्रेशन है जिसकी वजह से आपको क्या लगता है कि इनके इस तरह के बयानात से आपके जो वर्कर्स और बाकी जो लोग हैं, क्या वो आपकी ऐसे जलसों में तादाद कम हो पाएगी कि इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहेंगे, PDM वाले कोई भी आप पे इल्ज़ाम लगाए, क्या नेगेटिव इम्पैक्ट जाएगा? नहीं। ये कभी नहीं हुआ ना और आइंदा होगा। आपने हमारे देखे हैं हमारे जो हम बड़े पुरअज़म ख़वातीन हैं और ये नहीं खाली पीटीआई की, पूरे पाकिस्तान की ख़वातीन बड़ी पुरअज़म हैं। आप देखें हर एहतजाज में, हर जलसे में ख़वातीन बड़े नंबर में निकलती हैं क्योंकि उन्होंने खौफ के बुत तोड़ दिए हैं। ना सिर्फ़ इस पीटीएम हुकूमत का, ना फजल रहमान का, उनको किसी का खौफ नहीं रहा और उनको ये भी समझ आ गई है कि अपने हक़ के लिए खुद खड़ा होना है। हमारे हकूक़ क्या हैं, अच्छा क्या है, बुरा क्या है और हमारी तज़लील क्यों की जाए, जो पिछले 75 सालों से की जा रही है। मुख्तलिफ तरीक़ों से होती है, ख़ासतौर पे सियासत में आकर तो बहुत ज़्यादा की जाती है। तो इसके लिए अवाम खड़ी है, ख़वातीन खड़ी हैं, बच्चियाँ खड़ी हैं, पर नहीं, कोई नहीं डरता। आपका कीमती वक़्त का शुक्रिया। जी, तो नाज़रीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं PTI MNA साइमा नदीम साहिबा। मैडम कैसी हैं आप? जी, अल्लाह का शुक्र, बहुत शुक्रिया। मैम ये बताइएगा कि फजल रहमान साहब की तरफ से जानिब से भी और PDM की तमाम बाकी जमातों की जानिब से भी अक्सर औक़ात ख़ान साहब की फ़ैमिली के ऊपर, उनकी अहलिया के ऊपर या उनकी बहनों के ऊपर अटैक किए गए, इस तरह के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। इस तरह के इल्ज़ामात से आपकी मुलाकात होगी, उनकी अहलिया से भी, उनकी बहनों से भी, उनके हौसले उनको कितना कितने फ़ील उनको हर्ट होती हैं, उनके हौसले कैसे हैं? आप ये बताइए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, पहली तो बात ये है कि वो जिस किस्म के मैं समझती हूँ कि मौलाना कहलाने के तो अब बिल्कुल काबिल ही नहीं रहे। क्योंकि जो मर्तबा एक मौलाना का होता है, जिस तरह का एक हम समझते हैं कि वो ख़वातीन का ख़ास तौर पे जिस तरह हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़वातीन के हकूक़ के लिए बोला, जिस तरह से उन्होंने अपनी बेटी के लिए, अपनी अज़वाजुल मुतहरीन के लिए बोला, तो इस्लाम तो हमें ये सबक देता ही नहीं कि आप ख़वातीन की इस तरह से तज़हीक करें और इस तरह से इन अलक़ाब से उनको नवाज़ें। तो मैं नहीं समझती कि कोई भी हम में से भी या उनकी जो बहनें हैं या उनकी जो इस वक्त ज़ौजा साहिबा हैं इमरान ख़ान साहब की, वो इतनी चीज़ों से हर्ट तो होंगी, लेकिन वो इस किस्म के आदमी के मुंह से जो अल्फाज निकल रहे हैं, हम मेरे ख्याल में उस चीज़ के आदी भी हो चुके हैं और हम अब ये समझते ही नहीं कि वो इस काबिल मौलाना के काबिल है कि वो ये जो फतवे जारी करने की कोशिश कर रहा है, वो किसी को पीछे हटा सकते हैं या किसी की दिल आज़ारी कर सकते हैं। आज जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें हमारी सदर कवल शौज़ब साहिबा ने हम तमाम ख़वातीन की जो तर्जुमानी की है, वो इसी चीज़ को बल्कि उसको हमें हमारे दिल से जो निकली हुई आवाज़ है, उसकी तर्जुमानी थी कि ये वो शख्स है जो अब पस्ती से भी नीचे गिर चुका है और ऐसे शख्स को बल्कि अब रियासत को उस पे पेमरा को उस पे अब कोई ऐसा अब उसके ख़िलाफ़ एक्शन लेना चाहिए कि वो
पिछले उसमें कभी तितलियां कहने पे मजबूर है, यानी कि वो अपनी बेटियों को भूल जाता है, वो अपने माँओं को भूल जाता है, वो अपनी बहनों को भूल जाता है और उसको सिर्फ यही ख़वातीन नज़र आती हैं। जो ख़वातीन आप भूल गए कि जो कायदे आज़म के साथ उनकी बहन जब निकली और ये जो मुल्क हमें हासिल हुआ है, जिसकी आज़ादी की हम बातें करते हैं, आज हम हकीकी आज़ादी की तरफ जा रहे हैं, ये वही उसका सिलसिला है कि ये ख़वातीन खड़ी हुईं तो आज ये मुल्क हमें मिला। मैडम ये बताइएगा, माजी में भी पीडीएम की जानिब से, पीपल पार्टी की जानिब से, नून लीग की जानिब से और मौलाना साहब फजल रहमान साहब की जानिब से ये बयान इल्ज़ामात लगाए गए पीटीआई वर्कर्स के ऊपर कि यहाँ पर इया का नाबुदू इया का नस्तईन कहने से बात का आगाज़ होता है और साथ ये डांस शुरू हो जाता है। और अब इतना बड़ा इन्होंने एक इल्ज़ाम लगाया, क्या इसके बाद जो पीटीआई आपके वोटर्स हैं वो खान साहब के जलसों में या आपकी कहीं भी कन्वेंशंस वगैरह होती हैं वहाँ पर आने से उनमें फ़र्क पड़ेगा, हिचकिचाएंगे? नहीं, देखें, पहली तो बात मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी, आप कितने जलसों में गए हैं? आपने कितनी ख़वातीन को ऐसे जो है वो डांस के जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें, मैं तो खुद 3 मरतबा सदर रही हूँ कराची की। हमारे लिए अभी भी मैं जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान हूँ, हमने ये सख्ती से मना किया हुआ है कि जो इस किस्म की ख़वातीन, बल्कि हम तो समझते हैं प्लांटेड होती हैं बहुत सारी, जो जिन्हें शामिल किया जाता है, ये हमारी ख़वातीन नहीं। आप आज इन सारों की तस्वीर देखें, हम आम वक्त में भी जो है वो पर्दादार ख़वातीन सब अपने आप को कवर्ड रखती हैं, क्योंकि हम पब्लिक फिगर्स हैं और हम अगर वहाँ बैठती भी हैं तो हम जो हैं वो पब्लिक का इसका एहतराम करना जानती हैं। पीटीआई में आपको कोई ऐसी ख़वातीन नज़र नहीं आएंगी, और जो उनमें से आती भी हैं उनके लिए सख्ती से हमारे लिए ये जो हैं वो हमने ये दिए हुए हैं उनको कि वो ऐसी लेडीज़ को हम या तो उनकी ट्रेनिंग करते हैं या फिर उनको फिर हम खुदा हाफिज़ कह देते हैं। और बाकी रहा कि बल्कि आज ये ख़वातीन आप अगर देखें तो एक पिछले जलसे देखें और अभी के जलसे देखें, लेडीज़ तो बढ़ती चली जा रही हैं। कभी भी ऐसा नहीं हो रहा कि ख़वातीन पीछे हटेंगी। हमारे तो ख़वातीन अपने कारकुन तो क्या, अब तो पब्लिक में भी ख़वातीन जो हैं वो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही हैं। इस मौके पर देखने वाले नाजरीन और सामीन के लिए कोई मैसेज देना चाहें? मैं यही उनको ये मैसेज आखिर में देना चाहूँगी कि जो आज हमने खड़े होकर आज हमने अपने दिल की आवाज़ की है, आप भी निकलें। हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो अपने मुख्तलिफ़ तरीक़ों से सोशल मीडिया पे अपनी अपनी आवाज़ जो है, कम अज़ कम हम ये तो कर सकते हैं ना कि ऐसे लोगों को हम जो हैं वो वार्न करें कि ताकि वो आइंदा से जो है उनको हिम्मत ना हो कि वो ख़वातीन के ख़िलाफ़ ऐसे बोलें। जी, तो नाज़रीन ये थे मेरे साथ मिस साइमा नदीम, जिन्होंने एक बहुत अच्छा मैसेज दिया आवाम के लिए, अपने सपोर्टर्स के लिए, वोटर्स के लिए। और आखिर में मैं मौलाना साहब से एक दरख्वास्त करना चाहूँगा। मौलाना साहब, आपके चेहरे पर सुन्नत मुबारक भी है और आप सर पर इमामा पहनते हैं। कुछ इसका ख़्याल करें, कुछ इसकी शर्म करें, ताकि लोग आपकी इज़्ज़त कर सकें। इसी पैगाम के साथ अपने होस्ट सलमान खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।